जी सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਕੈਰੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ এনवायरमेंट ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਿੰਗ ਆਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ और अपने तुसी मॉक सैशनस किवें लगाने और तैयारी किवें करनी है सारा ओवरऑल। सो उस पॉइंट तो आने तो पहला मैं कुछ डाउट्स हैं जो जनरल डाउट्स हैं जो बच्चे अजकल मैंने कॉल करके पूछ रहे हैं जिन्हें तो बहुत बड़ा एक डाउट ये है कि सर कट ऑफ कितनी गई है, किसके हाईएस्ट मार्क्स हैं, किसके मिनीमम मार्क्स हैं, सर मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन क्या है, मेरे चांस क्या है इस दे विच सिलेक्ट होने दे। देखो जो मेरे को इन्फॉर्मेशन आई है या जो कैंडीडेट्स अपने नाल जुड़े हुए हैं तो उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू मैं अगर तुहानूं दस्सां कि ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਹੋਏ ਆ ਉਹ 77 ਹੈ ਹਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਕ੍ਰੂਟਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 77 ਹੈ ਤੇ 41 ਵੈਕੈਂਸੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 82 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ 82 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਬਣਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਹੋਏ ਉਹ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਉਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो इस केस दे विच 2 तो भी घट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन तुहाडा बहुत हाई है। पहला पॉइंट। दूसरा सर वेटेज रिटन दे विच कितनी वेटेज है, इंटरव्यू का कितना वेटेज है क्लीयरली मेंशन किया हुआ है। आई थिंक 85-15 है शायद अगर मैं गलत नहीं है तो रिटन का वेटेज 85% है तो इंटरव्यू का तुहाडा 15% लेट अस सपोज हुण सर किसी के हाईएस्ट मार्क्स है उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन क्या है तो जिसके मिनीमम मार्क्स है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन क्या है। दोनों केसिस दे विच प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन 100% एंड 0%। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਦਾ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹ ਗੈਪ 60 ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਰਾਊਂਡ 310 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 345-348 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਦਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਗੈਪ 35 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 60 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮਾਰਕਸ है। मैं नहीं बोल रहा कि कोई अगर मिनिमम वाला 60 लेके जाएगा या मैक्सिमम वाला 0 लेके जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ये चीज़ां नहीं है। पॉइंट उरे आ जाता है ये चीज़ां बाकी होर इंटरव्यूज दे विच प्रूव हुई है। मैं हरियाणा का एग्जाम्पल ले रहा उरे तुहाडे कोल किसी को नहीं पता किसी दे एग्जैक्टली मार्क्स किन्ने ते किहड़ा मैरिट च कित्थे लाई कर रहा है। हरियाणा का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं पंचायत राज डिपार्टमेंट का असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर की जो इंटरव्यू की तैयारी हुई सी पूरा इंटरव्यू तैयार करके गए सी बच्चे ऑल्दो उसके जो कैंडीडेट शॉर्टलिस्ट हुए सी इंटरव्यू और पूरी वैकेंसीज तो भी घट सीगे तो उन्होंने सिलेक्ट होना जायज़ सीगा। सारे 25 के 25 कैंडीडेट सिलेक्ट हो गए सीगे। मैं पंचायत राज की गल कर रहा असिस्टेंट इंजीनियर का जो इंटरव्यू आई थिंक 2023 च होया सीगा किसी को नहीं पता सी रिटन च किन्ने मार्क्स है उसके मेन्स किन्ने मार्क्स है क्योंकि उसी के नंबर जुड़ने सीगे। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਲਿਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਰਿਟਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਕੋਰ ਕਰੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਮਾਰਕਸ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਟੂਵਰਡਸ ਹਾਈ ਮਾਰਕਸ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆਏ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਕੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ ਕਿ डिपेंड करेगा तो इंटरव्यू च मार्क्स कितना तो फाइनल सिलेक्शन उसी पर डिपेंड कर रही है। और फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखना ये चीज़ा भी चलो एक साइड पर हैं वैसे तो मैं कैलकुलेशन कदे करता नहीं लेकिन डाउट आ रहे हैं बच्चों तो मैं इसका करते हैं। अदरवाइज अगेन रिपीट कर रहे हैं क्लाइन अगर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन नहीं है तो वाई दे विल वेस्ट देयर टाइम अपना टाइम वेस्ट करनी तो क्यों बुलाएगा उन्होंने कोई कंपलशन थोड़ा है। तो इस करके वो जिन्हें भी कैंडीडेट को बुलाते हैं सारे दे लिए सारे जिहड़े हैं इक्वली डिजर्व करते हैं उस जॉब नूं लेना। बाकी डिपेंड करता तुहाडी परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू कैसी रहिंदी है उस पर डिपेंड करेगा। नाउ कम टू दैट पॉइंट। हुण दूसरा चीज़ है कि बिफोर आई कम टू दिस पॉइंट इस द इंटरव्यू के बारे तुहानूं ज़्यादा नहीं सोचना यार हले तुसीं तुहाडे रिटन के जिन्ने भी मार्क्स आए अगर मैं तुहानूं कोई क्वेश्चन पूछां कि क्या तुसीं इन्ने ही मार्क्स लिए तैयार करिया सीगा आंसर नहीं आएगा नहीं सर असीं तां ज़्यादा मार्क्स लिए तैयार करिया सी लेकिन इन्ना ही आया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंदियां जिहड़ियां तुहाडी कंट्रोल तो बियॉन्ड होंदियां। मैं एक चीज़ हर बच्चे नूं जिहड़ा भी मैनूं इस चीज़ों के बारे डिस्कस करता है मैं उन्होंने बोलता हूँ यार कि तुसीं उन्हां चीज़ों के बारे सोचो यार जिहड़े तुहाडे कंट्रोल च हैं जिहड़े तुहाडे कंट्रोल तो बियॉन्ड है उन्हां चीज़ों नूं सोचण दा कोई फायदा नहीं है। अपना बेस्ट दे के आओ रिटन च तुसीं अपना बेस्ट दे के आए तुहाडे नंबर आए
ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਕਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ, ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੈਂਡਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਲੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾर्ट है, उसने रिटर्न च चेक कर लिया, और ਤੁਹਾਡਾ पर्सनैलिटी और ਤੁਹਾਡਾ कम्युनिकेशन और एक ਤੁਸੀਂ एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे हो, और क्या ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੌਬ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਜੌਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੌਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਉਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਔਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕਸ ਦੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਆ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੇਸ ਅਲੱਗ ਬਣੇਗਾ, अलग-अलग केसेस ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕੰਟੈਕਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। दूसरा केस ऐसे बच्चे जो प्राइवेट जो जॉब कर रहे हैं। तीसरा केस ऐसा बच्चा जो एज ए जूनियर इंजीनियर वर्क कर रहा है। चौथा ऐसा केस जिहड़ा एमटेक करी बैठा है, रिसेंटली इसने एमटेक कराया है। पंजवां ऐसा केस कि जेडे नॉन इंजीनियरिंग जॉब प्रोफाइल दे विच हैगे हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग केसेस बनेंगे। तो इंट्रोडक्शन दे विच कुछ पार्ट जिहड़ा है तुहाडा कॉमन रहेगा, लेकिन उस तो बाद वाला जिहड़ा पार्ट है उस दे विच इन्हां दे विचों तुसीं क्या बोलना है क्या अवॉइड करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जिवें तुहाडा इंट्रोडक्शन एंड होएगा, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਐਂਡ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 2-4 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾर्ट ਹੈ। ਇਸ 'ਚ क्या बोलना है क्या अवॉइड करना है इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा कंपोनेंट आएगा दैट इज योर HR पार्ट। HR पार्ट क्या ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਵੇਸਟ ਕਰਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ JEE ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਈ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ, ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਡਿਊ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋਬ ਦਈਏ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਤੀਸਰਾ ਇਸੀ ਦੇ ਲਈ JEE ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ए JEE ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਲਰੇਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ 'ਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬਲੈਸ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਤੋਂ ਇਸੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ JEE ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੈਸ ਯੂ ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਐਫਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਹੈ। ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣेंगे। ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜੌਬ 'ਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਡੋਮੇਨ 'ਚ 2016 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ BTech ਪਾਸਡ ਆਊਟ ਹੈ, ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੇ, ਨੌਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜੌਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜੌਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 2018-20 ਦਾ ਪਾਸਡ ਆਊਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਐਮਟੈਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਮਟੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਰਾਈਟ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ PhD ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, PhD ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਟੈਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਿਉਂ ज्वाइन करना चाहते हो। ऐसे HR रिलेटेड मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे। एक असिस्टेंट इंजीनियर, एक असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर दी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, वो HR ਪਾर्ट ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और HR ਪਾर्ट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੌਰੀ ਸਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਟੈਕਨੀਕਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਹੰਬਲੀ ਸੇ ਸੌਰੀ ਸਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਲੇਕਿਨ HR ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਿਉਂ ज्वाइन ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਰ ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਕ ਲਾਈਫ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲੀਵ ਮੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਪਲੀਜ਼, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਕ ਲਾਈਫ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਈਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਦੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ HR ਪਾर्ट। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਪਾर्ट ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਨੀਕਲ। ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸਿਸ ਬਣेंगे।
ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਟੈਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਘੁੰਮੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਾਸਡ ਆਊਟ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਟੈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਾਸਡ ਆਊਟ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਨ ਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਰਿਟਨ ਚ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ এনवायरमेंटल ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ এনवायरमेंट ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। दूसरा बच्चा ऐसा जिसने एमटेक कराया हुआ है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने एमटेक किया हुआ है, तो ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਟੈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਐਮਟੈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥੀਸਿਸ ਵਰਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ 'ਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੌਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ जेई वर्क कर रहे हो, क्या क्या प्रोजेक्ट ਤੁਸੀਂ हैंडल करे हैं, क्या पढ़े, क्या ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੌਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਨਲੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼, ਬੀਟੈਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਾਸਡ ਆਊਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਟੈਕ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਐਮਟੈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਨ 'ਚ ਪੁੱਛੇ, ਤੇ ਜੌਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੌਬ এনवायरमेंट ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, এনवायरमेंट ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ এনवायरमेंट ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ एनवायरमेंट ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਆ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, इंटरनेशनल लेवल पे क्या इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है जी। तो उसको लेके क्या क्या पंजाब गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है या स्टेट गवर्नमेंट क्या एफर्ट कर रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एफर्ट कर रही है उन्होंने इश्यूज को लेके, या इंटरनेशनल लेवल पे क्या एफर्ट्स हो रहे हैं, एससी ड्रेन वगैरह जो चीज़ें तुसी पढ़ी हैं। लेकिन करंट दे रिलेटेड इस रिलेटेड डॉक्यूमेंट असीं तुहानूं प्रोवाइड करेंगे, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, एक चीज़ होर जिन्होंने आपां नॉन टैक्नीकल भी बोल दिंदे हैं, वो पीपीएससी दे रिलेटेड है। पीपीएससी का चेयरमैन या मैंबर उत्थे बैठा होएगा तुहाडी इंटरव्यू दी, तुहाडा नॉन टैक्नीकल ओवरऑल पर्सनैलिटी कम्यूनिकेशन सारा कुछ चैक कर रहा होएगा, राइट। तो पीपीएससी दे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट तो इस रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट, बाकी जिहड़ा तुसीं पढ़िया होया है, बाकी तुहाडा एमटेक दा प्रोजेक्ट, तुहाडा जॉब एक्सपीरियंस, इन्हां सारी चीज़ां दे उपर ही तुहाडा जिहड़ा है इंटरव्यू घूमेगा। हुण ये तो पार्ट हो गया जिहड़ा लर्निंग पार्ट है। हुण अल्टीमेटली तुसीं उत्थे जाके बच्चे उत्थे जाके तुसीं बोलना है, तुसीं करना क्या है, एक्चुअल च तुहानूं कॉन्फिडेंस तद तक नहीं आएगा जब तक तुसीं बोलोगे नहीं। तो जिन्ने ज़्यादा तो ज़्यादा हो सकते हैं तुसीं मॉक सैशनस लगाने। यूरोपीडिया इंडिया का सारे नाल बड़ा प्लेटफॉर्म है जिहड़ा इंटरव्यू की तैयारी करवाता है। एक साल दे विच रफली 5000 प्लस बच्चा जिहड़ा है अपने कोल इंटरव्यू की तैयारी करता है फॉर अलग अलग डोमेन्स नूं लेके। जिवें हरियाणा दे विच इरीगेशन का शॉर्टलिस्टिंग आया वा असिस्टेंट इंजीनियर का, उसका बच्चा तैयारी कर रहा है। उस तो पहले असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का सीगा। पब्लिक सैक्टर जिन्ने भी इंटरव्यू जीडी जीटी करवाने, जिवें अज ही सेल का शॉर्टलिस्टिंग आया है, जीडी जीटी केस स्टडी इंटरव्यू, असिस्टेंट इंजीनियर हर स्टेट दे विच, असिस्टेंट प्रोफैसर लेक्चरर, जिहड़ी टीम ने तुहाडे इंटरव्यूज कंडक्ट करने हैं उन्होंने पता है, दे आर हैविंग द वास्ट एक्सपीरियंस कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या तरीके नाल तुसीं पढ़ना है, तुहानूं गाइड भी करेगा ते तुहाडे जिहड़े हैं मॉक सैशनस भी कंडक्ट करेगा। तो इंटरव्यू तैयार करने का इक्को एक तरीका है, दैट इज स्टार्ट गोइंग फॉर द मॉक सैशनस। और खास करके जिहड़े साडे नियर बाय स्टेट्स हैं, पंजाब चंडीगढ़ दे विच, पंजाब जम्मू कश्मीर हरियाणा हिमाचल, जो कोई बच्चा साडे नाल इंटरव्यू लई जुड़दा है असीं उस दे विच अनलिमिटेड सैशनस ऑफ इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे। एज ऑफ नाउ वी विल स्टार्ट विद द ऑनलाइन, हाले आप ऑनलाइन ना स्टार्ट करेंगे तो एंड दे विच आपां एक दिन डिसाइड करेंगे जो आप ऑफलाइन सैशनस करेंगे, राइट। तो आ प्रोसीजर फॉलो करना जिहड़ा मैं तुहानूं दस्सिया, तो इसी तरीके नाल तुहाडा तैयारी करनी है। लेकिन कॉन्फिडेंस तुहानूं पढ़ के नहीं आएगा फ्रेंड्स, इंटरव्यू का रिटनली तुहानूं पढ़ के कॉन्फिडेंस आ सकता है, लेकिन इंटरव्यू का कॉन्फिडेंस तुहानूं तद तक नहीं आएगा जब तक तुसीं बोलोगे नहीं, बोलना स्टार्ट करोगे। और गल रही पैसे की, 3000 रुपया कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। अपने को आईफोन भी हैं, बाकी सारे फोन भी हैं, 10-10 15-15 20-20 30-30 हज़ार वाले फोन भी हैं। आप कितने पार्टी से जाने 2-4 हज़ार वैसे ही खर्च कर लेने। हुण ये लास्ट स्टेज है यार, 3000 रुपये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है तुहाडे लई। स्पेंड करोगे तुहाडा प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन के जिहड़े चांसिस है वो वध जाएंगे। बस इस तरीके नाल जाओ, विद कॉन्फिडेंस जाना है। जिवें तुसीं जदों रिटन एग्जाम च गए तो रिटन एग्जाम च तुसीं जिन्ने ज़्यादा तो ज़्यादा क्वेश्चंस लगा के गए हो उस हिसाब नाल तुहानूं कॉन्फिडेंस आया। सिमिलरली इंटरव्यू दे विच, एक्चुअल इंटरव्यू जाण तो पहला भी जिन्ने ज़्यादा तो ज़्यादा तुसीं मॉक सैशनस लगा के जाओगे उसी हिसाब नाल जिहड़ा है तुहानूं कॉन्फिडेंस आएगा। तो एक वीडियो नूं तुसीं बार बार सुनो, तुहानूं हर बार सुनन ते
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿੰਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਿਲ ਕੁਐਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। प्रोसीजर फॉलो करो और अपना तैयारी करना स्टार्ट करो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।